Hello, today I'm here to explain you the chapter vector. This is a very easy chapter, don't get me wrong. Students just get very confused in this chapter, but it's very simple. So as you can see in this example I made for you all, OA vector is basically I vector and unit vector along x-axis. And then same goes for OB vector is J, unit vector along y-axis. You can just read this. You don't have to understand this. A vector is equals to this. But it can also be this. Don't get confused. Same goes for a position vector. So position vector is O to A, meaning it's basically O to A. Like example, this is a graph. So in a graph, if this is O and this is A, O to A. So O to A is basically position vector. So this is a position vector. Very easy, man. You don't even have to understand this. Like, trust me, this ain't gonna come in exam. So now as you look at this, this is equals to root under x component square plus y component whole square. So because I is basically this graph looking at the graph, and then j is basically this looking at the graph. Very easy, right? So a vector is equals to xy basically is a vector is equals to xi plus yj vector. So if you ask me why this, so look, I will teach you a simple solution. Okay, a vector is equals to minus 2 comma 3. I have done this, like write down, like you will understand better. A vector is equals to, now you know that this is going to be x and this is going to be y. So because this is x and this is y, just replace the value. Minus 2, you wrote it x ko ठाउँमा, and then I, for I, you just write I because you cannot change that. And for y, just write a 3 and a j. I'm Nepali, so my English is kind of bad. And boom. Same thing. Now you understand, right? This doesn't matter. This thing doesn't matter. It's like, seriously, trust me, this thing doesn't matter. We can add, subtract, and multiply vector. Vector is something which can be added, subtracted, and multiplied. Please remember these three basic things. And then multiplication. Vector multiplied by scalar is any number. Any number. Scalar is any number, always remember. It can be 1, it can be 2, it can be 3, 4, 5, doesn't matter. And OA vector is equals to 2, 3. Example छ हैन यो, अनि 2O vector is equals to 2, 2, 3. अब यो कसरी मल्टिप्लाई गर्छ भने अति नै सजिलो छ क्या, हेर, अति नै सजिलो छ. जहिले वेक्टर मल्टिप्लाई बाई स्केलर हुन्छ नि, स्केलर एनी नम्बर याद छ है, तर याद राख है, यो भयो नि, यसमा यो 2 ले यो गर्छ नि, हेर 2O A, यस्तो क्वेसन आउँछ कि यो क्वेसन हो क्या. अब कन्फ्युज नहो कि यो 2 कहाँबाट आउँछ, किनकि यो क्वेसनै हो क्या. अनि यस्तो क्वेसन आएपछि अल यु हेभ टु डु इज यता त्यो OA को भ्याल्यु छ त यहाँको, यो OA को भ्याल्यु यहाँ हालिदिने, अनि यो 2 छ नि त्यसको अगाडि मल्टिप्लाईमा राख्ने, किनकि राख्नु नै पर्छ. अनि त्यसपछि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. भेरी इजी. अनि अर्को के हो भने भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन. भेक्टर मल्टिप्लाई बाई भेक्टर. भेक्टर मल्टिप्लिकेसन भन्नाले चाहिँ भेक्टर मल्टिप्लाई बाई भेक्टर भनेर बुझ्छ. डट प्रडक्ट, स्केलर प्रडक्ट अफ भेक्टर. फर्स्ट एक्सरसाइज. डट प्रडक्ट अर स्केलर प्रडक्ट अफ भेक्टर इज फर्स्ट एक्सरसाइज नेपालको लागि. क्रस प्रडक्ट अफ भेक्टर इज
यो त पढ्नु पर्दैन, आउँदैन। भेक्टर जियोमेट्रीमा 12वटा थ्योरम्स आउँछ। तर मैले भर्खर क्लासमा पढ्छु नि त, मेरो टिचरले मैले 3टा दिन्छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर पढ्नुपर्छ, तर मैले यहाँ सिम्पल थ्योरी मात्र दिन आँटेको। अनि यो चाहिँ क्वेसन्स हो ल। 1 मार्क्समा चाहिँ धेरै जस्तो डेफिनेसन र फर्मुला आउँछ है, फर्मुला आउँछ। अनि 2 मार्क्समा चाहिँ धेरै जस्तो के आउँछ भने 2 मार्क्समा धेरै जस्तो के आउँछ भने म अहिले भन्छु, एकछिन म अरूको पेज पल्टाइहाल्छु। यस्तो चाहिँ फर्मेट हुन्छ, याद राख्नु, यस्तो चाहिँ फर्मेट हुन्छ। सो 2 मार्क्समा भेक्टरमा के आउन सक्छ? प्यारलल, परपेन्डिकुलर, एङ्गल बिट्विन टु ट्रायङ्गल्स, फर्मुलावाला जस्तो यस्तो खालको आउन सक्छ होइन। अनि भेक्टर अर्कोमा चाहिँ थ्योरम आउन सक्छ कि त नन सेन्ट्रल। भेरी इजी। स्केलर और डट प्रडक्ट अफ 2 भेक्टर्स। अब स्केलर और डट प्रडक्ट अफ 2 भेक्टर्सले के बुझ्छ भन्नाले चाहिँ एक्जाम्पल हेर्नु होला, ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर अथवा ए बी भेक्टर एन्ड सिडी भेक्टर। म्याटर गर्दैन कस्तो छ होइन, अब एल्फाबेट्स कस्तो छ म्याटर गर्दैन होइन। स्केलर और डट प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। तर किनकि यो एल्फाबेट्समा छ, यो सबै एल्फाबेट्समा छ, तपाईँले एल्फाबेट्समा भएको कारण म सिम्पली रिकमेन्ड गर्छु एउटा डट हाल्नु, किनकि यो प्रडक्टको नामै डट प्रडक्ट हो। एन्ड यु बेसिकली ह्याभ टु एप्लाई अ डट, किनकि भेक्टरमा डट एप्लाई गर्छ, इजी होइन। अब हेर्नु, ए भेक्टर डट बी भेक्टर रिजल्ट्स टु स्केलर क्वान्टिटी और स्केलर प्रडक्ट। यो अलिकति कन्ठानै गर्दा हुन्छ, अनि सबै नोट्स बनाएर राख्नु नै इजी हुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा नर्मल एक्जाम्पल हो ल। अब हेर्नु, यसमा छ ओ ए बी, दुईवटा छ। जस्तै कि तपाईँले यो हेरेको होला, यो पनि हेरेको होला, यो दुईवटा हेरेछ है, यो दुईवटा पनि यहाँ छ है। अब यो यहाँ एरोले देखाइरहेछ त, इन्डिकेट गरिरहेछ त। अब हेर्नु है, यो बिचको ठाउँमा चाहिँ हामी सधैँ एउटा थीटा बनाउँछ, बुझ्यो। सो रियालिटीमा चाहिँ अलिकति यस्तो देख्छ, तर हामी यो भित्रको मात्रै हेर्छ, किनकि धेरै जस्तो यो भित्रको मात्र नाप्नुपर्छ, बाहिरको नाप्ने कुन पनि बौलाले दिँदैन अनि हुँदैन। लास्ट हेर्नु, अनि ए भेक्टर बी, अनि बेसिकली कि त यो युज गर्दा हुन्छ कि त यो युज गर्दा हुन्छ, धेरै इजी भएन। अनि यो चाहिँ डेफिनेसन हो, यो चाहिँ पढ्नुपर्छ, अलिकति स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। अनि यो चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट नोट हो, यसले चाहिँ तपाईँ एसीमा मजाले पास हुन्छ, त्यति हो।